पीढ़ी पंजाबी वेख रहे सारे ही दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हाँ वंदना खन्ना ते लैके हाजिर हाँ प्रोग्राम खास खबर एक नज़र। तो रोज़ की तरह अखबारों दी खास खास सुर्खियां ते विचार चर्चा करने के लिए अज साडे नाल स्टूडियो दे विच मौजूद ने उगे पत्रकार ते विश्लेषक सुरेश सेठ जी। आओ सब तो पहला उन्होंने स्वागत करते हैं। सुरेश जी प्रोग्राम दे विच बहुत बहुत स्वागत तुहाडा। नमस्कार। सब तो पहला जिहड़ी खबर दी असीं गल करनी है कोरोना महामारी दे नाल जुड़ी हुई है। खबर जिहड़ी हैगी सुरेश जी बहुती सुखावी नहीं हैगी, क्योंकि भारतीय स्टेट बैंक की एक रिसर्च रिपोर्ट आई है, वो कहती है कि अगले 100 दिन जिहड़े ने वो औखे ने, मुश्किल भरे ने। बिल्कुल सही फरमाया तुसी। और स्टेट बैंक की रिपोर्ट जिहड़ी है वो इस रिपोर्ट 'च भी है कि 100 दिन तो बाद जो पीक आ जाएगी तो फिर घटना भी शुरू हो जाएगा। पर ये 100 दिन तो गुजारने ने, ये 100 दिन आम आदमी ने गुजारने ने, ये 100 दिन बिजनेसमैन ने गुजारने ने, ये 100 दिन किसान ने गुजारने ने, ये 100 दिन प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ ने गुजारने ने। ये की पाड़ा बच गया जद कि असी एक इहो जिहा टीकाकरण अभियान शुरू कर दिता सी जिहड़ा कि टीकाकरण अभियान बहुत कामयाब सी। और इस दे विच असी 2 टीके लगा रहे सी, एक ब्रिटेन ओरिजन का कोविशील्ड तो एक भारत का कोवैक्सीन। और भारत नूं ये सेहरा जाता है कि भारत का कोवैक्सीन जिहड़ा है वो अपने आप दे विच उन्ना ही कामयाब है जिन्ना कि कोविशील्ड सी। पर हुण कोरोना आ गया और कोरोना भी ऐसा जड़ियाँ नवीं विशारत दसदे ने चिकित्सा विशारद कि उहदे विच म्यूटेंट डबल म्यूटेंट वेरीएंट यानी पंजाब दे विच ते इस दा असर 81% पेशेंट्स दे विच देखा जा रहा है। तो हुण फिर की हो गया, की करिए? सब तो पहली गल तो यह है कि विशारद ये दसदे ने, स्टेट बैंक की रिपोर्ट भी ये दसदी है कि जिहड़ी असी समाजिक एहतियात नहीं वरती वंदना जी। और जे असी तो क्या कोरोना चला गया और कोरोना के चले जाने तो बाद असी मास्क का त्याग कर दिता, समाजिक डिस्टेंस का त्याग कर दिता, सैनिटाइजर का त्याग कर दिता। तो हुण उन्होंने पूरी दी पूरी, मेरा अपना विचार ये है कि इनू एक जीवन शैली के तौर पर अपना लेना चाहिए और इस तरीके नाल अपनाया जाए कि कोरोना रवे या ना रवे, साडे रोज़ के व्यवहार दे विच ये चीज़ां रहन, समाजिक डिस्टेंस भी रवे और उसके अलावा मास्क भी इस्तेमाल करिए। क्योंकि बहुत सारिया होर चीज़ां, क्योंकि रिपोर्टां आ रही हैं कि टीबी तो बचाव हो रहा है और बहुत सारे इहो जिहे संक्रामक रोगों तो बचाव हो रहा है जिहड़ा कि मास्क उन्होंने सिर्फ कोरोना ही नहीं बल्कि होर बहुत सारिया दूषित हवावां और पर्यावरण प्रदूषण तो भी बचा रहा है। सो इसनूं ते लेना जरूरी है ही है। और सोशल डिस्टेंस, एक भीड़ भरे देश दे विच सोशल डिस्टेंस रखना हुंदा औखा है। बिल्कुल। और इत्थे मेले भी होने ने, इत्थे उत्सव भी होने ने, इत्थे मैं समझना मार्केटां दे विच बहुत सारी भीड़ भाड़ भी होनी है। लेकिन अगर नागरिक जागरूकता होएगी, पर सब तो वड्डी गल है टीकाकरण, और टीकाकरण की भी पूरी तेज़ी। हुण इस वेले पिछले दिनों के विच ही तुहानूं पता ही है, कल ही इहदे विच ड्यूरेशन कुछ चेंज की गई है। कोवैक्सीन की ड्यूरेशन तो वही 28 दिन दी रिकमेंडेड दे विच चल जाएगा, लेकिन दूसरी जिहड़ी ड्यूरेशन है कोविशील्ड की वो 8 हफ्ते तक एक्सटेंड हो गई है। और विशारद ये कहते हैं, चिकित्सा के विशारद, कि जिन्ना फर्क पा लोगे रखो होई 8 हफ्तियां की लिमिट, उन्ना ही असरदार ज़्यादा होएगा। सो इस गल का एक संदेश तो लोगों तक जाना ही चाहिए। लेकिन सब तो पहली गल तो यह है कि भावें वो निजी हस्पताल होण और भावें वो सिविल हॉस्पिटल होण, लोगों को बढ़ चढ़ के उही रंग दिखाना चाहिए जिहड़ा 1 मार्च तो वरिष्ठ नागरिकों ने दिखाया। बिल्कुल। पहले 2 चरणों दे विच अगर साडे जिहड़े जुझारू सन वो थोड़ा हिचकिचा रहे सी, शायद लगे कोरोना की लड़ाई सी या किस तरह सी, लेकिन वरिष्ठ नागरिकों ने जो जिम्मेदारी दिखाई। और अज 1 अप्रैल तो मतलब जो हम 1 अप्रैल आ रहा है, 45 साल तो उपर का हर बंदा बगैर वो कोई सर्टिफिकेट ले जाने की लोड़ नहीं कि मैं बीमार हाँ जी या मैनू कोई रोग है। 45 साल तो उपर दे हर बंदे नूं लगना चाहिए। और पंजाब दे मुख मंत्री की तो ये बार बार गुजारिश रही प्रधानमंत्री जी नूं कि सब नूं टीका लगा दो। हुण बार बार साडी सरकार ये कहती है, केंद्र भी और राज्य सरकार के स्टॉकिस्ट भी कहते हैं कि टीके की कोई कमी नहीं है, टीके की कोई कमी नहीं है, उसकी कोई भाजड़ नहीं है, उसकी कोई ब्लैक नहीं है। और सब तो वड्डी गल है, कल्याणकारी राज है, इत्थे सिविल हस्पताल टीका मुफ्त लग रहा है। और जिहड़ी कीमत रखी भी गई है,
ਹੁਣ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲੇਟੈਸਟ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮੈਤਰੀ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਕਰੋਨੇ ਦਾ ਟੀਕਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਕਰੋਨਾ ਮੈਤਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਰੋਨਾ ਡਿਪਲੋਮੈਸੀ ਵੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਭੇਜ ਰਹੇ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੌਹਾਰਦਪੂਰਨ ਸੰਬੰਧ ਵਧ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੀਕਸ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਉਤਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਪੀਕ ਇਹ ਵੀ ਉਤਰੇਗੀ, ਔਰ ਇਹ ਉਤਰੇਗੀ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਅੱਗੇ। ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੈਸਲੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਬਗੈਰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਤਸਵ ਮਨਾਏ ਜਾਣ। ਔਰ ਇੱਕ ਉਤਸਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈ ਹੋਲੀ। ਹੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਜੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸੋ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਹੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਤਰਫਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬਹਿਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਟੋਟਲ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 7 ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਧਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਉੱਪਰ 4 ਵੱਡੇ ਪੈਟਰਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਔਰ 4 ਵੱਡੇ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਾਂਗੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਉਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕੇਵਲ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਹੀ ਨਾ ਜਾਓ, ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਔਰ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਵੀ ਹੈ, ਲਾਭਕਾਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਗਰੋਥ ਨੂੰ ਵੀ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਸਕਾਂਗੇ ਤੇ ਹਾਂ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਰਿਹਾ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦਾ, ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਇੱਕ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਢਾਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਬੇਕਾਰੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਬੇਕਾਰੀ ਪਿਛਲੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 27% ਬੇਕਾਰੀ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਏ ਸਾਂ। 27% ਬੇਕਾਰੀ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਕਿਹੜੀ ਬੇਕਾਰੀ ਸੀ? ਅਤਿਰਿਕਤ ਬੇਕਾਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਲੇਟੈਸਟ ਡਾਟੇ ਨੇ 7% ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 7% ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕੀ ਹੋਈ? ਬੇਕਾਰ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੇਕਾਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਵਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਸਵਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਆਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਸਿਰਫ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਗਾਈਡੈਂਸ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਦਮਸ਼ੀਲਤਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਆਨਲਾਈਨ ਆਫਲਾਈਨ ਦੋਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ। ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਆਈ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਟਿੱਪਣੀ, ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਬੜਾ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਉਹ ਮੇਲ ਡੋਮੀਨੇਟਿਡ ਸੋਸਾਇਟੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। औरत और मर्द ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਕੀ, ਔਰਤ ਔਰ ਮਰਦ ਸਹਿਪਾਕੀ ਨੇ ਕਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦਮ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲ ਦਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬੈਟ ਯੂਨਿਟਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ? ਜੇ ਰਾਫੇਲ ਔਰਤ ਉਡਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਤੱਕ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਔਰਤ ਥੱਲੋਂ ਬੈਠੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕੀ ਹੈ? ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ।
ਸਿਰਫ 2 ਮਹੀਨੇ ਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਤੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੂਮਨ ਲਿਬ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨਾ ਲਾਓ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਨਾ, ਮਹਿਲਾ ਸੁਤੰਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਦਿਓ ਜੀ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਫੋਰਨ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ IAS, ਉਹਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਫੋਰਨ ਸਰਵਿਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਦਲਿਆ, ਅੱਜ ਇੰਡੀਅਨ ਫੋਰਨ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਫਿਰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਔਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਦਮ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਲਕਿ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਰ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਘਟੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਰਕ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪੈਟਰੋਲ ਔਰ ਡੀਜ਼ਲ ਔਰ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਈਂਧਨ ਗੈਸ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਵੀ, ਜੀ। ਇਹ 3 ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਚ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਦੁਵਿਧਾ, ਇੱਕ ਬੜੇ ਬੀਹੜ ਸੰਕਟ 'ਚ ਪਾਇਆ। ਪਿਛਲੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵੱਧ ਗਈਆਂ 21 ਰੁਪਏ ਕੀਮਤਾਂ, ਜੀ। 18 ਰੁਪਏ ਕੀਮਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ, ਔਰ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਵਿਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ 810 850। ਉਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਉਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੰਡਰ ਮੁਫਤ ਵੰਡੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਰਿਫਿਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆਏਗਾ ਗਰੀਬ? ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣਗੀਆਂ ਤੇ ਘਟਾਵਾਂਗੇ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ, ਪਿਛਲੇ 14 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 21 ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਥਾਈ ਕੀਮਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟ ਰਹੀਆਂ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 17-18 ਪੈਸੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ 21-20 ਪੈਸੇ। ਹੁਣ ਅਜੇ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ ਹੈ। ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰੁਪਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆਂ ਸੀ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ ਘਟਣੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈ ਲਈਏ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਜ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ज्ञ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨੌਬਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਉਹ ਬੰਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਰੁਕਣਾ। ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਮਾਨਵੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ। ਜੀ। ਔਰ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਮਰੀਜ਼ ਔਰ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੁਕਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਹੁੜਦੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੜਦੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜ਼ਰਾ ਨਾਰੇ ਉੱਚੀ ਚਿੱਲਾਓ, ਥੋੜਾ ਵਾਇਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਰੇਸ਼ ਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਾਸ ਖਬਰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਵੰਦਨਾ ਖੰਨਾ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਹਿਰ ਮਹਿਮਾਨ ਸੁਰੇਸ਼ ਸੇਠ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਨਮਸਕਾਰ।